బొగ్గు పరిశ్రమలలోని పర్మనెంట్ కాంట్రాక్టు కార్మికులు ఐక్యతతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలపై ప్రతిఘటన పోరాటాలకు సిద్ధం కావాలని ఆల్ ఇండియా సిఐటియు అధ్యక్షులు సుదీప్ దత్తా పిలుపునిచ్చారు. ఆల్ ఇండియా కోల్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం సాయంత్రం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలు, బొగ్గు పరిశ్రమ, లేబర్ కోడ్స్, వేతన ఒప్పందాలు అనే అంశంపై గోదావరికని రెడ్డి ఫంక్షన్ హాల్లో సెమినార్ నిర్వహించారు. మంద నరసింహారావు అధ్యక్షతన జరిగినటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి సుదీప్ దత్తా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలతో బొగ్గు పరిశ్రమలో పర్మనెంట్ కార్మికుల సంఖ్య తగ్గిపోతూ కాంట్రాక్టు ఉద్యోగాలు పెరుగుతున్నాయని అన్నారు. పర్మనెంట్ కాంట్రాక్టు కార్మికులు ఒకే సంస్థలో పనిచేస్తున్నప్పటికీ జీతాలతో వ్యత్యాసం ఉండడం వల్ల ఐక్యత దెబ్బతింటుందని సూచించారు. దీంతో ప్రభుత్వ యాజమాన్యాలు అనుకున్న లక్ష్యాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తున్నాయని చెప్పారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కోల్ ఇండియా, సింగరేణి రక్షణ కోసం, ఉద్యోగస్తుల వేతన ఒప్పందాల కోసం పర్మనెంట్ కాంట్రాక్టు ఉద్యోగస్తులు ఐక్య ఉద్యమాలకు సిద్ధం కావాలని కోరారు. ఆల్ ఇండియా కోల్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి జేబీసీసీఐ సభ్యులు డిడి రామానందన్ మాట్లాడుతూ జూలై నుండి 12వ తేదీన ఒప్పందం అమలు కావాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు జేబీసీసీఐ కమిటీని ఏర్పాటు చేయలేదని చెప్పారు. కోల్కతాలో జరిగిన జేసీసీ సమావేశంలో యాజమాన్యం లేబర్ కోడ్స్ అమలు కోసం ప్రయత్నించిందని, ఆ ప్రయత్నాన్ని అన్ని కార్మిక సంఘాలు వ్యతిరేకించాయని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలోనే 12వ వేతన ఒప్పందం జేబీసీసీఐ కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశామన్నారు. లేబర్ కోడ్స్ అమలుకు ఉత్సాహం చూపుతున్నారని, కానీ వేతన ఒప్పందంపై యాజమాన్యాలు సానుకూలత వ్యక్తం చేయడం లేదని సూచించారు. కోల్ పరిశ్రమలో లేబర్ కోడ్స్ అమలు చేస్తే 12వ వేతన ఒప్పందం జరిగే పరిస్థితి కనబడడం లేదని తెలిపారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో లేబర్ కోడ్స్ అడ్డుకోకుండా వేతన ఒప్పందం జరిగే పరిస్థితి లేదని సూచించారు. वो कंपनी के हाथ में नहीं दिया और मुझे मालूम है सीआईटी बहुत लड़ाई किया इसको लेके, लड़ाई किए ना आप लोगों ने बोला कि सिंगरेणी के हाथ में ब्लॉक आना चाहिए, तब लगा था ठीक है ऑक्शन करने से भी सरकार जो है प्रेफरेंस देके पब्लिक सेक्टर को देगा, सिंगरेणी को देगा, पर नहीं दिया। ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसलिए अगर नया ब्लॉक नहीं मिलेगा, आपके पास में जो पैसा आना चाहिए रिसीवेबल और नहीं आएगा, तो आप ना प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, ना क्वालिटी बढ़ा पाएंगे, और ना आपका कोयला का प्राइस भी वैल्यू भी बढ़ेगा। और आने वाला दिन में जो काम करता है उसके लिए काम नहीं रहेगा, क्योंकि ब्लॉक धीरे धीरे, माइंस धीरे धीरे बंद होते जाएंगे, वो खत्म होते जाएंगे, तो आपका मैन पावर जो है वो सरप्लस होता जाएगा। तो कंपनी क्या बोलेगा, वीआरएस ले लो, वही ना बोलेगा, वही तो सब जगह में बोलता है। तो बहुत सीरियस सिचुएशन है, खास करके हमारे जनरेशन के जो वर्कर है उसके लिए बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि अगला 15-20 साल तो काम करना है। तो जिनका 55 साल हो गया ठीक है, और 3 साल 4 साल 5 साल करके निकल जाएंगे, पर जिसका 40 साल 45 साल उम्र है, 20 साल कंपनी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो चलाने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, चलाने लायक रहेगा तो पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन करने के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बाद तय होगा कि आपका बोनस आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद तय होगा आपका वेज इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, उसके बाद तय होगा कि आपका कंपनी नया रिक्रूटमेंट करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत पर अपना संस्था को बचाने के लिए यहां से कितना दूर है हैदराबाद, 300-400 किलोमीटर होगा, 300 किलोमीटर, अच्छा, तो यहां से 200 किलोमीटर दूर जाके वहां पे धरना देके आप वहां से संस्था को बचाने के लिए एक एग्रीमेंट लेके आए। इसीलिए आप एक नंबर ना होने से भी सीआईटीयू यहाँ पे इतना ताकतवर है, यही सीआईटीयू है। वो एक नंबर हो जाएंगे, जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं 1 नंबर हो जाएंगे, वो हमें पता है, ठीक है, पर यही सीआईटीयू है। सीआईटीयू का मतलब जो एम्प्लॉय का मुद्दा देखेगा
पर एम्प्लॉय के साथ में इंडस्ट्री का मुद्दा देखेगा, पब्लिक सेक्टर का मुद्दा देखेगा, पूरा देश का मुद्दा देखेगा। अपना एम्प्लॉय के बाहर भी दूसरा बाकी मजदूर, कर्मचारी, किसान सबके बारे में जो सोचेगा वो CITU है। बाकी तो यूनियन करने के लिए क्या है, वो तो कोई भी कर सकता है, पर सबके बारे में सोचने के लिए हमें CITU चाहिए, इसीलिए ये CITU है। कुछ बात हम इंडस्ट्री के बारे में आपको बोलेंगे जो आपको पता है, लगभग सभी को पता है। देखिए SCCL जो है, सिंगरेनी कोलियरी जो है, ये बहुत सीरियस एक जगह में, बहुत सीरियस एक जगह में, क्रिटिकल जगह में हम बोल सकते हैं, क्रिटिकल जगह में पहुंचा है। पिछले 10 साल में आपका प्रोडक्शन लगभग स्टैग्नेंट है। प्रोडक्शन बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। पिछले 10 साल में आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। यहां तक हम बोल सकते हैं कि 5 साल पहले भी आपका प्रोडक्शन 70 मिलियन टन में गया था, जो इस साल जो है 58 మిలియన్ టన్। ఎందుకు చెప్తున్నంటే మన దాంట్లో భాగంగానే 20% ఓట్లు రావటం కోసం ఏమేమి చేయాలనో అవన్నీ చేస్తున్నాం. మీరు అందరూ చూస్తున్నారు, మనకన్నా మగవాళ్ళు ఎవరు? మనం చేసిన పోరాటాలు ఎవరు చేసిండ్రు? మనం ఇన్నిసార్లు ఓడిపోయినా తగ్గుతున్నామా పెరుగుతున్నామా? ఇన్ని సంఘాలు ఇన్నిసార్లు గెలిచినా వాళ్ళు తగ్గుతారా పెరుగుతారా? 100% తగ్గుతున్నారు. కారణం మన బతికించింది ఏంటిది? మన నిజాయితీ, మన పోరాటాలు, మన చిత్తశుద్ధి, మన చైతన్యం. మనం బతకడమే కాదు, కంపెనీ కూడా బతకాలని కొట్లాడుతున్నాం. ఎవడన్నా కొట్లాడిండా? ఇందాక చెప్పిండు సుదీప్ దత్త గారు. ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కాపాడడానికి ప్రభుత్వ సంఘ ఉద్యోగులు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ మీద దాడికి పోయినా మనం పోయినామా పోలేదా? దెబ్బకి 250 కోట్లు ఇస్తామని చెప్పి జెన్కో చైర్మన్ ప్రకటించాల్సి వచ్చింది లేదా? అంతా కూర్చున్నారా లేదా? మనం పోరాటం చేయకపోతే ఏఐటీసీ ఐఎన్టీసీని పిలిచితోనే కూడా మన దాకా మనం లొల్లి వేస్తే మంత్రులు ఐఎన్టీసీని పిలిచింది. మనం లొల్లి వేస్తే మా పరువు పోతుంది, సీటు పరువు ఇస్తా అంటే ఏఐటీసీని బదిలాడుకొని కంపెనీ దగ్గరికి పోయి వచ్చింది. కంపెనీ కూర్చున్న దగ్గర పోయి ఏం మాట్లాడుకుని వచ్చింది? ఏఐటీసీ జేఏసీ పిలుస్తున్నాం చెప్పి మీటింగ్ పెట్టి ఏం చెప్పారు? లాస్ట్ కంపెనీ దగ్గర పోయి దయాక్షణ మా పరువు పోతుంది, మాకు పైసలు ఎత్తలేవు, మీరు పని చేస్తలేరు, కార్మికులు తిడతారు, సంఘాలు తిడతాను అంటే పని చేయం కానీ పైసలు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేసుకోమని చెప్పాను. 100 మందిని ఏఐటీసీ నాయకత్వం ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుంది. ఒక్కొక్కరి దగ్గర 1,50,000 వసూలు చేశారు. 1,50,000 వచ్చేసినాయి. కడుపు నిండింది వాళ్ళకి. ఉట్టేనే పూజలు పెడుతున్నారు. ప్రతి ఏరియా నుంచి 20 మంది మీరు తీసుకోండి. భూపాలపల్లి నుంచి మనుగురు, ఆర్జీవన్ పోవాల్సిన ఆర్జీవన్లా, శ్రీరాంపూర్ నుంచి ఇంకొక దగ్గర, మనుగురు నుంచి ఒక దగ్గర, ఇట్లా అంటే ఇటోళ్ళు అటు అందరూ డబ్బులు ఇచ్చేసారు. మరి ఈ డైరెక్టర్ గారు నేను బాగా స్ట్రిక్ట్, నేను చట్ట ప్రకారం పోతాను, ఎందుకు వదిలిడు అంటే వర్షాలు పడదాకా సింగరేల్లో ఐక్యం కావద్దు, కార్మిక సంఘాలు సమ్మె పిలిపియద్దు, ఐక్య పోరాటాలు జరపద్దు, వర్షాలు పడితే సమ్మె చేసుకుంటే ఓపెన్ కష్టాన్ని బంద్ ఉంటాయి, మీరు ఏం చేసుకుంటే ఏం కాదు. దానికి తోడు లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చాను. అంటే రాబోయే కాలంలో లేబర్ కోడ్ అడ్డం పెట్టుకొని అటు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు మనని ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలకి లాభం రావాలి అంటే రాబోయే కాలంలో సమ్మెలు ఉండద్దు, కార్మిక సంఘాలు బలంగా ఉండద్దు, కార్మికులు ఎటువంటి పోరాటాలు చేయొద్దు, కార్మికులు ఏమి చేసినా కొట్టుకుపోతే చెల్లద్దు, గెలవద్దు. ఇట్లాంటివన్నీ ఆ కోడ్లలో ఉన్నాయి. దేనికోసం తీసుకొచ్చిండ్రు? రాబోయే కాలంలో మొత్తం ప్రైవేటీకరణ అయితే మొత్తం శ్రమశక్తి దోచుకొని ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు 100,000 కోట్లు దోచుకోవడానికి తీసుకొచ్చిన కోడ్. అంటే ఒక దిక్కు మనం నాశనం చేస్తుంటే ఒక దిక్కు వాళ్ళని నాశి, ఇద్దరిని నాశనం చేయడానికి కోడ్లు వచ్చినాయి. ఈ సెమినార్లో సింగరేణి కాలరీస్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు మంద నరసింహారావు, తుమ్మల రాజారెడ్డి, నాయకులు ఎర్రవెల్లి ముత్యంరావు, వంగళ శివరామరెడ్డి, మెండి శ్రీనివాస్, కుంట ప్రవీణ్, దొమ్మెట కుమరయ్య, సాంబార్ వెంకటస్వామి, చంద్రశేఖర్, సాయిలు, విజయగిరి శ్రీనివాస్ తదితరులతో పాటు కార్యకర్తలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.